آپ نے اپنی کوئی سیکورٹی وغیرہ ٹھیک رکھی ہوئی ہے؟ کبھی حملہ بھی ہو سکتا ہے؟ میں نہ لیں گے ڈیجیٹل سے بھی اب یہی کام رہتا تھا اور نہیں. یہ کیونکہ ویسے یہ ہجڑے ہیں جو حکمران ہیں، یہ ہجڑے ہیں، یہ خواجہ سرا ہیں، یہ بے شرم اور بے حیا لوگ ہیں. کے اندر آج بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، عوامی دوست بجٹ. بالکل عوامی دوست بجٹ ہوگا، تنخواہیں بڑھیں گی، غریب آدمی کی سیلری یا جو کم مزدور کی اجرت کو بھی دیکھیں آپ، وہ بالکل بڑھائیں گے اور انشاءاللہ یہ پرو پیپل بجٹ دوبارہ کو واقع کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کو موقع نہیں دیں گے. ہم نہ کسی ادارے سے لڑیں گے، نہ ادارے پہ حملہ کریں گے، لیکن اپنے کیس سے ضرور لڑیں گے. جس طرح یہ عدلیہ پہ حملہ آور ہو چکے ہیں، پاکستان پہ حملہ آور ہو چکے ہیں. ستم والا ستم کہ کوئی انسان حیا کرتا ہے. اگلی رات آپ پھر اگر آپ نے یہ کیا، ہمیں یہ فکر ہے کہ آپ آج کی رات یا کل کی رات کیا کرنے جا رہے ہیں. کیا پاکستان کو سرزمین بیائی کر دیا گیا؟ میں نے اڈیالہ میں پرسوں بھی یہ بات کی اور اس سے پچھلے ہفتے بھی کہ کیا اڈیالہ کے اوپر سپریم پاکستان کا کانسٹیٹیوشن عمل درآمد ہوتا ہے یا گوانٹانامو بے ہے؟ کیا یہ ابو غریب ہے یا گوانٹانامو بے ہے؟ اس طرح عمران خان صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے جب ان کو بات کی کہ مجھے اڈیالہ میں ممتاز قادری صاحب جو ان کو پھانسی چڑھی، ان کے سیل میں مجھے بھی رکھا گیا تھا، تو خان صاحب مسکرائے اور میری طرف دیکھا کہ مجھے بھی ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے. یا یہ ہم نے کرنا ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ؟ تو خدارا عمران خان صاحب کے اس میسج پہ میں ختم کرتا ہوں. اس تمام ظلم کے بعد بھی عمران خان صاحب نے میرے سامنے پرسوں یہ بات کی کہ ہم مذاکرات کریں گے، لیکن اپنی بات نہیں کی. پہلے اسیران کی رہائی ہو اور مینڈیٹ کی واپسی کی آپ روڈ میپ دیں. اور یہ بھی کہا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو میسج دیا ہے لائرز کہ ہماری 184(3) کی پٹیشن سرکار صاحب وہاں پڑی ہے جو حامد خان صاحب نے جمع کی تھی. آپ بھی کوشش کیجئے، میں بھی کوشش کرتا ہوں اور حامد خان صاحب بھی کوشش کریں کہ محترم چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس 184(3) کی پٹیشن کو اٹھائیں. عمران خان صاحب کی ریکویسٹ ہے آپ اس پورے الیکشن ڈاکے کا جوڈیشل آڈٹ کیجئے. میں پر امید ہوں کہ پاکستان بہتر ہوگا. ہم نا امید نہیں ہیں، لیکن ظلم کی جہل کی یہ رات جلد ختم ہوگی. اور یقین کیجئے وہ دن میں دیکھ رہا ہوں جب اس ملنگ کے منہ سے اللہ نے یہ بات نکالی تھی کہ میرا لیڈر پھر آئے گا، 2/3 سے آئے گا، 2/3 میں 3/4 سے آ گیا. اگر فارم 47 کا حملہ نہ ہوتا تو ہم یہ الیکشن جیت گئے تھے. انشاءاللہ جلد عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم دوبارہ بنیں گے. آپ نے پولیٹیکل جواب کے آفس کو جب توڑا، آپ کے لوگوں کو فریڈم آف موومنٹ، freedom of association, freedom of profession اور right to information, right to express سب سے آپ ہوتا ہے. پھر ہم وہاں محدود وسائل میں آنے کے کرنے جا رہے ہیں. ویسے بھی ہے کہ جیل میں کام کرا ہے تو جیل کے بعد اس سے سمجھ رہے ہیں. اچھا ہم سب یہ بتا دیجیے کہ جب پرسوں ظاہر جیون کا بڑا وہاں پہ آ رہا تھا، اسی دوران میں دیکھا ہے کہ اسی ہے کامنٹس کیا تھے ساری سیکورٹی ہیومن آفیسر سے کیا تھا؟ میں بھی جب میں وہاں سے اپنی جو کوشش کری تھی بہت سا فیصلے کو فنش کرے تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کو اور ٹھیک کر رہے تھے کون ہے تو اس کے بعد انہوں نے کمرہ کمرہ جا کے تلاشی کی اور جہاں ہمارے وہ آئے اور اس کیونکہ آپ آ رہے کون سا ڈریں گے نہ چھوئیں گے. انشاءاللہ فتح ہر پر لگتی ہوگی اور عمران خان کو دنیا میں بنا کر رکھیں گے. یہ بتائیے گا سر کہ آپ نے جب سے احتجاج کی کال دی عمران خان نے، اس کے بعد ہم نے رات کو دیکھا کہ سیکریٹ پر حملہ کیا، لیکن وہاں پہ 4-5 گھنٹے پہلے سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہاں پہ یہ کارروائی ہو سکتی ہے. اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے اور نہ کارکنوں کی جانب سے کوئی مزاحمت نہیں کی. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں
آپ کو 9 मई याद है ना, जो बहाना बनाया था, पूरे तरीके इंसाफ को टारगेट किया गया था। ये इस तरह का दोबारा को वाक़या करना चाहते हैं। हम इनको मौका नहीं देंगे। हम ना किसी इदारे से लड़ेंगे, ना इदारे पे हमला करेंगे, लेकिन अपने केसेस जरूर लड़ेंगे। जिस तरह ये अदलिया पे हमलावर हो चुके हैं, पाकिस्तान पे हमलावर हो चुके हैं, आईनी इदारों पे हमलावर हो चुके हैं, इसलिए आप ये देखेंगे कि हमारा दफ्तर भी खोलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आवाम से ये नहीं लड़ सकते, 25 करोड़ लोगों से ये नहीं लड़ सकते। उन्होंने देख लिया, हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, हर जुल्म कर लिया, हर जबर कर लिया। क्या पार्टी टूट गई? क्या पार्टी खत्म हो गई? क्या इमरान खान झुक गया? ना इमरान खान झुकेगा, ना इमरान खान की सिपाही झुकेगी। सर दूसरे वोट ट्रेंडिंग में जा रहे हैं इस वक्त, ये रात को भी हमला करने वाले दूसरे तो नहीं थे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये खुसरे हूँ, ये क्योंकि वैसे ये हिजड़े हैं, जो हुक्मरान हैं ये हिजड़े हैं, ये ख्वाजा सराय हैं, ये बेशर्म और बेहया लोग हैं जिनके पास ना कोई अवामी ताकत है, ना आईनी ताकत है, ना कानूनी ताकत है। ये वो कहते हैं ना, साला एक मच्छर, ये वो हैं जो साले एक मच्छर से डरते हैं। सर ये बताएगा, लास्ट क्वेश्चन है कि एहतजाज को आपके लिए नहीं छोड़ा जा रहा। अब एक आपका सेक्रेटरी था, हमें वो भी बंद कर दिया था, जो भी एक्टिविटी आप करते हैं उस पर पाबंदी लग जाती है। मर्द नहीं, आगे लाया मुल्क क्या? वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाज़िम है। इतनी हिम्मत नहीं कर सकते, इतनी जरूरत नहीं कर सकते। वो लिबास का लिबादा ओढ़े हुए कोई और लोग थे। सरकार ने की खोसा साहब आजकल ख्वाजा सराय बड़े ट्रेंडिंग में है, आपने अपनी कोई सिक्योरिटी वगैरह ठीक रखी हुई है? कभी हमला भी हो सकता है? मेहनत निपट लेंगे डिजिटल से भी। अब यही काम रहता था और नहीं है। एक बात तो ये है कि ये ख्वाजा सराय नहीं है, क्यों उन बेचारों को बदनाम करते हैं? वो तो मजलूम ख्वाजा सराय तो बेचारी मजलूम कौम है, क्यों उनको बदनाम करते? ये तो अच्छे भले आज मुझ डंडे वो थे जो माशाअल्लाह ख्वाजा सराय का रूप धार कर ख्वाजा सरायों के रूप में उनको दिखाने के लिए आए थे, ताकि किसी और तरफ जो है तवज्जो मबजूल हो जाए और उनके ऊपर इल्जाम नहीं। आप खुद ख्वाजा सराय बन जाए, ये कौन सी बात है? एक तो बट्टा ही ओढ़ना है ना भाई, बट्टा ओढ़ने आप यूं करने शुरू कर दें। अवामी दोस्त बजट होगा, क्या समझते हैं? जेपीजे के अंदर आज बजट पेश किया जा रहा है, अवामी दोस्त बजट होगा। बिल्कुल अवामी दोस्त बजट होगा। तनख्वाहें बढ़ेंगी, गरीब आदमी की सैलरी या जो कम मजदूर की आप उजरत को भी देखें आप, वो बिल्कुल बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह ये प्रो पीपल बजट होगा। जमशेद दस्ती ने कहा ख्वाजा सराय के बारे में, क्या उन्होंने कुछ कहा है? सर यूनियन की वफद वहाँ पर मौजूद थी जिस पर हम पुलिस सेंड कर रहे थे, उन्होंने कुछ कहा इस बारे में? देखिए, यूएन तो अपनी जाके रिपोर्ट करेंगे, तो उनका ये नहीं होता है कि वो बोलना शुरू कर दें, क्योंकि वो सियासी लोग नहीं है। आप देखेंगे कि ये जब रिपोर्ट करेंगी तो दुनिया में हमारी बदनामी किस अंदाज से हुई और वो जाके बताएंगे कि पाकिस्तान में कितनी जमहूरियत का। सर मोदी ने बहुत बड़ा बयान दिया कि पाकिस्तान पहले अपने हाथ फैलाया करते थे, आज वो कटोरा लेके घूम रहे हैं। पहले उसमें बम होता था, जिस हाथ में बम होता था, आज वो साथ में कटोरा हमने दे दिया। देखिए, मोदी पर तो सब लानत है, लेकिन बाकी ये है कि पाकिस्तान की हालत तो यही होगी है जो सर अभी तक हुकूमत की जानिब से जवाब नहीं दिया गया। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। सर इस चीज का, इस बयान के बाद अभी तक हमारी तरफ से, हमारी जो वजीर खारजा है या जो भी है, उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। वज़ीर आज़म की तरफ कहाँ से आएगा? जमशेद दस्ती ने जो ख्वाजा सराय के बारे में कहा है उसकी वहाँ करते उनका अपना एक नजर है वो, लेकिन मैं समझता हूँ ये ख्वाजा सरायों को बदनाम मत करें। ये ख्वाजा सरायों ने नहीं किया है। ख्वाजा सराय के रूप में जो भी बहरूपिये बन के आए हैं, ये उन्होंने किया। जिस तरह सर जिस तरह इलेक्शन से पहले आप दबंग अंदाज में आते थे, हर जगह एक्टिव सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, आज कई सर उस तरह नजर नहीं आ रही है। आपने हल्के में मौजूद नहीं, हल्के के अलावा मैंने तो 3 MNAs बहाल कराए हैं, उनके मुकदमात मैंने किए। अलकादर ट्रस्ट वाला मैंने ही जमानत करवाई है मोहतरम इमरान खान साहब की। बाकी मुकदमात में भी हम हैं,
लेकिन हल्के में भी जाहिर है कि उनको भी लुक आफ्टर करना पड़ता है। मैंने मेडिकल कैंप लगवाया वहाँ लोगों के लिए, फिर वो जो हमारे बेचारे पापा सलासल हैं उनके खानदादे को जाके लुक आफ्टर करना होता है। तो मैं तो उसी तरह हूँ। आखिरी क्वेश्चन लीजिएगा सर, ये बताइएगा कि आपकी जो मरकजी सेक्रेटरीट है उसको तो बंद कर दिया गया है, सील किया गया है, तो इसके बाद जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी केपी हाउस में होंगी या मुतबादिल दूसरी कोई? यार हम सड़क पे भी कर लेंगे, अभी भी तो सड़क पे कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत के हवाले से एक पॉइंट बताइएगा सर। देखिए शेर मरवत साहब जो है वो बहुत माशाल्लाह जोशीले और जज्बाती हैं। उनका जो एक मामला पार्टी के अंदर चल रहा है ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।